قضايا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يهتلم قد ضاح مطلقا أبدا وما تثاب أصلا في مدى الزمن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في علن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فطن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيا ذا بمختتن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. سنة شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف شيخنا ورب أرواحنا حجي الدين بن قهم الخير الشيخ مؤلف هذا الكتاب الشيخ أحمد شهاب الدين بن سلام القيوبي وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين. أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم
وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحكاية الخامسة والثلاثون. الحكاية الخامسة والثلاثون. في فضل غسل يوم الجمعة. حكي أن عيسى ابن مريم عليه السلام مر على صياد في البر وقد نصب شبكته فتعلقت بها صبية فلما رأته أنطقها الله تعالى فقالت له يا روح الله إن لي أولادا صغارا وإني تعلقت بهذه الشبكة منذ 3 أيام فاستعذب لي الصيادة حتى أرضعهم وأرجع فأخبره بذلك. قال له إنها لا تعود فأخبرها بذلك وقال إن لم أعود فأنا شر من الذين وجدوا الماء يوم الجمعة ولم يغتسلوا فأخذ عليها الأهد فذهبت ورجعت خوفا من نقد الأهد. فذهب عيسى عليه السلام فلقي لبنة من ذهب أحمر فأمره الله تعالى أن يدفعها للصياد فداء بالظبية فذهب بها
إليه فقبل وصوله إليه وجده قد ذبحها فدعا عليه وقال أذهب الله البركة من عمله فكان كذلك. الحكاية السادسة والثلاثون في فضل الصدقة يوم الجمعة وعلى الميت. حكي أن رجلا كان بسمرقند فمرض فنذر إن شفاه الله ليصدقن لا يصدقن بجميع عمله يوم الجمعة عن والده فعاش زمنا طويلا يفعل. ففي يوم طاف جميع النهار فلم يحصل له شيء يتصدق به فاستفتى بعض العلماء فقال له اخرج واطلب قشر البطيخ واغسله بالماء واخرج به على طريق أهل الرصاديق واطرحه بين حميرهم واجعل ثوابه لوالديك فتخرج من النذر. ففعل ذلك فرأى ليلة السبت في المنام أبويه يعانقانه ويقولان له يا ولدنا عملت معنا كل شيء من وجوه الخير حتى أطعمتنا البطيخ وكنا نشتهيه ورضي الله عنك. ورأى أمير خراسان أباه في المنام وقال له يا أمير فقال لا تقل يا أمير وإن الإمارة قد ذهبت ولكن قل يا أسير وإنما يا بني إذا أكلت اللحم فأطعمنا منه بأن تطرحه بين أيدي السنانير والكلاب واجعل ثوابه لنا فأنا أشتهيه. ولذلك يقال إن الأرواح يجتمعون في كل ليلة جمعة في منازلهم يرجون دعاء الأحياء وصدقاتهم. الله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإمام المؤلف رحمه الله أدام النفع به وبركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Al-hikayatul khamisatu wa thalathuna. Hikayat yang ke-35 fi fadli ghusli yaumil jum'ati, tentang menjelaskan mandi pada hari Jumat sunnah ya. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu beliau nggak pernah meninggalkan mandi sunnah pada hari Jumat. Kaifiat mandinya sama dengan cara mandi hadas. Jadi pas air sampai di rambut kita, misalnya langsung niat di hati kita, aku niat mandi sunnah Jumat.
Setelah itu dan niat ratakan dari ujung rambut sampai ujung kaki, air basahin semua. Tapi ingat, sama dengan mandi hadas, lempengan kemaluan depan, kemaluan belakang bagi perempuan itu jongkok. Kenapa demikian? Dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, bagian yang nampak pada waktu kita jongkok bagi perempuan lagi itu adalah bagian luar. Makanya wajib untuk disampaikan air mandi hadas atau air mandi daripada sunnah hari Jumat. Jadi ente pas lagi mandi hadas jangan lupa itu. Pas lempengan bagian kemaluan depan, belakang bagi perempuan. Kalau bagian belakang saja bagi laki-laki langsung apa tadi? Langsung jongkok. Kenapa jongkok? Karena kalau nggak jongkok itu bagian nggak kelihatan. Pas jongkok itu bagian kelihatan, nampak gitu. Itu bagian yang wajib untuk disampaikan air mandi hadas atau air mandi sunnah pada hari Jumat atau sunnah yang lainnya, sunnah hari raya atau sunnah yang lainnya, itu sunnah demikian. Jadi hukumnya wajib. Jadi hukumnya wajib waktu kita ingin menyampaikan air mandi hadas atau air mandi sunnah pada hari Jumat untuk apa tadi? Untuk jongkok. Jadi kalau sampai ente nggak jongkok, maka itu bagian nggak apa tuh? Nggak kelihatan, nggak kena. Maka hukumnya nggak sah mandi hadas ente, juga nggak sah daripada mandi sunnah pada hari Jumat. Jangan lupa tuh. Orang mereka nggak perhatiin di situ tuh. Karena disangkanya itu bagian yang bagian dalam, padahal tidak. Dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, itu adalah bagian apa tadi? Bagian luar. Jadi pas ente jongkok kan kelihatan tuh. Nah itu bagian yang kelihatan pada kemaluan belakang atau kemaluan depan bagi perempuan, itulah bagian luar sesungguhnya. Jadi niatnya tadi ya, hari Jumat dari pas terbit matahari udah boleh, atau dari pas pagi, pas setelah subuh sudah boleh tuh. Bagi yang kerja, bagi yang usaha, bagi yang dagang atau ada lainnya, maka diperbolehkan. Sudah sunnah itu untuk mandi sunnah Jumat pada waktu sudah misalnya jam 6 misalnya, boleh. Pas mandi pagi langsung kita mandi apa? Sunnah Jumat. Tadi caranya pas air sampai di bagian kepala kita, maka langsung niat di hati kita, aku niat mandi sunnah Jumat. Setelah itu udah niat, langsung apa tadi? Diratain semua air dari bagian rambut kita sampai bagian kaki kita, ratain semua. Lempengan pas kemaluan depan, kemaluan belakang bagi perempuan, atau kemaluan belakang saja bagi laki-laki, maka diwajibkan nanti untuk apa? Untuk jongkok. Kenapa harus jongkok? Karena itu bagian yang nampak pada waktu jongkok lah, bagian apa? Bagian luar tuh. Jadi ini tentang keutamaan, tentang menjelaskan tentang keutamaan daripada mandi hari Jumat, Jumu'ah ya. Jadi pas niat jangan lupa, pas Allah, jangan niat di hati aku niat sholat fardu Jumat, tapi niat di hati aku niat sholat fardu Jumu'ah tuh. Jadi laki-laki jangan lupa itu. Kalau pakai bahasa Arab, usolli fardal Jumu'ati. Jadi pas ente niat Allah, kan masuk niat di hati itu. Niat di hati ente usolli fardal Jumu'ati ma'muman, atau menggunakan bahasa terjemahannya, misalnya bahasa Indonesia itu Allah, niat di hati ente aku niat sholat fardu Jumu'ah. Toh harus Jum'ah ya, Allah yang bilang idza nudiya lis-sholati mi yaumil Jumu'ati. Allah nggak bilang Jumat, tapi Allah bilang apa? Jumu'ah. Yang bilang Jumat orang kita Indonesia itu, karena kita bilang Jumat tuh kayak hari Senin kan, Itsnain. Bahasa Indonesianya adalah Senin tuh. Jadi pas kita niat Jumat, Allah, niat di hati kita usolli fardal Jumu'ati, atau aku niat sholat fardu Jumu'ah ma'muman. Diingetin tuh yang laki tuh, ente salah ngucapin niat di hati maka dihukumkan tidak sah Jumatnya tuh, karena mesti diucapkan dengan kalimat aku niat sholat fardu Jumu'ah. Jadi ini tentang keutamaan mandi daripada sunnah hari Jumat. Ruqyah dihikayatkan anna Isa bin Maryam alaihi salam marra ala sayyadin fil barri
bahwasanya Nabi Isa putra Siti Maryam alaihissalam, beliau pernah melewati seorang pemburu di daratan, lewat pemburu melewati. Waqad nasaba syabakatahu, ini pemburu sudah memasang perangkapnya, dipasang perangkap. Fata'allaqat biha zabiyatun, perangkap dalamnya itu seekor rusa. Falamma ra'athu, tatkala ini rusa melihat Nabi Isa alaihissalam, antaqahallahu ta'ala, itu rusa bisa apa? Bisa ngomong, bisa bicara. Kalau kita kabur kayak begitu, ada binatang bisa ngomong. Nabi Isa enggak, pas beliau ketemu dengan seekor rusa, ini rusa langsung bicara di hadapan Nabi Isa alaihissalam. Faqalat lahu, maka kemudian ini rusa dia bilang, ya ruhallahi inna li awladan sigharan. Ngomong pakai bahasa Arab lah ngomong ini. Kita nggak bisa. Ada bahasa Arab, kucing ke bahasa Arab. Bahasa Arab nih rusa. Ya ruhallahi, wahai Nabi Isa. Nabi Isa gelarnya ruhallah. Inna li awladan, karena bisa lahir tanpa ada tanpa ada ayah. Ini nggak heran kan, nggak sebuah bukan sebuah keheranan, bukan, karena kita udah pernah pengalaman Nabi Adam alaihissalam lahir tanpa apa? Tanpa ayah, tanpa ibu. Jadi apalagi ada ibunya, lebih gampang lagi. Allah ciptakan demikian. Nabi Adam Allah ciptain tanpa ada ayah, tanpa ada ibu. Nabi Isa alaihissalam ada ibunya, yaitu Siti Maryam alaihissalam. Jadi bukannya Tuhannya siapa itu? Tuhannya Allah, nggak, bapaknya Allah, bukan. Kalau Tuhan bapaknya Allah, nanti yang jadi penghulunya siapa? Kan begitu urusannya. Jadi Ruh Allah, Nabi Isa dia punya gelar adalah Ruh Allah. Wahai Ruh Allah, wahai Nabi Isa alaihissalam, inna li auladan sigharan, sesungguhnya saya memiliki anak-anak yang masih kecil. Wa inni ta'allaqtu bihadhihi syabakati mundu thalathati ayyamin, saya terperangkap di perangkap ini sudah 3 hari. Fasta'adhin li as-sayyada hatta urdi'ahum wa arji'a, tolong minta izin kepada si pemburu, saya bebasin saya pengen netein anak-anak saya dan saya akan balik. Jadi bilangin ke pemburu itu, saya pengen pulang, pengen netein anak-anak saya, udah kelar nanti saya balik kemari. Fa akhbirhu bidzalika, kasih tahu itu pemburu itu. Faqala lahu, maka pemburu dia bilang kepada Nabi sallallahu, innaha la ta'udu, itu seekor rusa gak bakal apa? Gak bakal balik tuh. Dibilang begitu. Kalau dia udah dilepasin gak bakal balik. Fa akhbarahu bidzalika, kemudian Nabi Isa kasih tahu tuh rusa bahwa kata pemburu, kalau engkau dilepasin engkau gak bakal balik. Faqalat, maka langsung ini rusa bilang, illam a'ud, kalau aku nggak kembali, kalau aku nggak balik, fa ana syarrun minal ladina wajadul ma'a yaumal jumu'ati wa lam yaghtasilu. Jika aku nggak balik, maka aku lebih buruk keadaannya dari orang yang mendapatkan air hari Jumat dan tidak mandi sunnah Jumat. Jadi makanya ini harus nih ada kesunahan yang maksimal. Kita kalau ada air maka disunnahkan untuk apa tadi? Mandi sunnah Jumat. Jangan lupa itu. Saat tadi itu kaidahnya ya. Jadi pas air sampai di rambut kita, langsung niat di hati kita, aku niat mandi sunnah Jumu'ah. Sama tuh, aku mandi sunnah Jumu'ah, bukan Jumat, Jumu'ah. Setelah itu ratain dari bagian ujung rambut sampai bagian ujung kaki. Pas lempengan kemaluan belakang kita laki-laki, maka diwajibkan untuk tadi apa? Jongkok tuh. Langsung kita guyur air, selesai udah kelar tuh. Kita mandi sunnah daripada sunnah hari Jumat. Jadi kata ini rusak, kalau aku nggak balik, aku lebih buruk keadaannya dari orang-orang yang mendapatkan air pada hari Jumat dan tidak mandi sunnah hari Jumat. Inilah yang merupakan stressing kalimat inilah yang merupakan bahwasanya ada keutamaan
ada keunggulan, keutamaan daripada mandi sunnah hari Jumat. Fa'akhadha 'alaiha al-ahda, kemudian Nabi Isa bikin perjanjian kepada ini rusa. Fadhahabat, ini rusa langsung pergi, wa raja'at, langsung dia balik, udah pergi pulang, netein anaknya, dia balik lagi ke pemburu tadi. Khaufan min naqdil ahdi, khawatir ini rusa dia menyalahi janjinya Allah. Rusa tepat janji, kita kan kagak. Nah, rusa tepat apa? Tepat janji, subhanallah. Rusa takut dengan Allah, tepat janji. Fadhahaba Isa alaihi salam, kemudian Nabi Isa pergi. Falaqiya labinatan min dhahabin ahmar. Nabi Isa mendapatkan ada sebuah batu bata yang terbuat dari emas yang berwarna merah. Ini mahal ini, emas merah jarang. Emas warnanya apa? Merah. Yang sering kan emas apa? Kuning atau emas hitam. Jadi emas warnanya apa ini? Merah, ini paling bagus, paling mahal. Kan yang sering kuning, ini enggak ada. Emas warnanya apa? Warnanya merah. Nah, bisa mendapatkan tuh, mendapatkan ada emas yang terbuat dari ada sebuah batu yang terbuat dari emas yang berwarna merah. Fa'amarahu Allah Ta'ala an yadfa'aha ila sayyadi. Allah perintahkan Nabi Isa untuk memberikan ini bata yang terbuat dari emas merah kepada pemburu tadi yang sudah membebaskan tadi seekor rusa, fidaan lizzabiyati, sebagai tebusan terhadap rusa yang tadi sudah dia bebaskan. Padahal sudah Allah perintahkan untuk memberikan bata tadi yang terbuat dari emas merah kepada pemburu itu. Ternyata pada haba biha ilaiha, dibawa Nabi Isa tuh, dibawa itu bata merah untuk diberikan kepada si pemburu tadi. Faqabla wusulihi ilaihi, sebelum Nabi Isa sampai kepada pemburu itu, wajadahu qad dabaha, Nabi Isa sudah mendapatkan itu pemburu sudah menyembelih itu seekor rusa tadi itu. Jadi pas sampai tahu-tahunya pemburu tadi sudah apa tadi? Menyembelih itu. Padahal sudah Allah perintahkan untuk memberikan bata yang terbuat dari emas merah kepada pemburu tersebut. Pada alaihi, Nabi Musa langsung nyumpahin itu pemburu. Nggak didoain, disumpahin. Faqala, langsung Nabi Isa menyumpahkan dengan kalimat adhaballahul barakata min amalihi, semoga Allah menghilangkan keberkahan dari kerjaannya. Dan keberkahan penting tuh, yang kita cari dari semua kita punya kegiatan adalah keberkahan. Jangan nyari apa? Banyaknya kita punya hasil, jangan cari apa? Cari keberkahan. Kalau berkah insya Allah banyak, tapi kalau banyak belum tentu apa? Belum tentu berkah tuh. Kita punya kerjaan, kita punya usaha, dagang, yang penting apa? Yang penting keberkahannya. Nah, bisa sumpahin ini orang, adhaballahul barakata min amalihi, semoga Allah menghilangkan keberkahan dari pekerjaannya. Fakana kadzalika, maka demikianlah kejadiannya. Inilah tentang keutamaan daripada mandi sunnah hari Jumat. Jangan tinggalin yang lagi ya. Sunnah kita untuk mandi sunnah hari Jumat. Kemudian al-hikayatus sadisatu wa thalathuna, hikayat yang ke-36, fi fadlis sadaqati yaumal jumu'ati wa 'alal mayyiti, tentang keutamaan sedekah hari Jumat. Tuh, sedekah berkah tuh ada tuh Jumat tuh ada. Sekarang malam di masjid tempat-tempat ibadah tuh ada tuh sedekah hari Jumat. Ini dalilnya ada. Wa 'alal mayyiti, juga sedekah kepada mayit, orang yang mudah meninggal tuh. Ada sedekah buat mayit ada. Jadi bukannya nasi orang mati, bukan. Kan ada orang yang mati begitu. Ada orang sedekahan, kemudian bikin tahlilan, dikasih nasi ke dia. Apa dibilang jawabannya? Ini nasi buat orang apa? Buat orang mati. Yang hidup yang makan. Sedekahnya buat orang mati, pahalanya tuh. Demikian ya. Hukiyah dihikayatkan, anna rajulan kana bisamarqanda famaridha fanadhara. Dan seorang laki-laki hidup di negeri Samarkand. Samarkand di Eropa ini. Famaridha, kemudian dia sakit. Fanadhara, kemudian dia bernadar. Ini penting nih. Kita kalau pengen Allah berikan berhasil, sukses atau sembuh dari penyakit, penting adanya nadar tuh. Nadar kita omongin, omong sama Allah.
Ya Allah, saya bernadar kalau engkau berikan saya sukses, berhasil usaha saya bernadar ingin ini, tuh begitu. Pengen sedekah misalnya dengan 1000 orang janda misalnya. Boleh. Janda yang nggak mampu, yang cakep lagi miliar. Disorotin. Jadi boleh kayak begitu ente itu. Nadar dia, ente ngomong kepada Allah, ya Allah kalau engkau berikan aku sehat afiat, aku bernadar ya Allah pengen sedekah dengan 10 anak yatim, ya Allah boleh seperti itu. Nadar penting seperti itu. Tapi jangan lupa itu, udah Allah kasih nanti sukses berhasil atau sembuh dari penyakit, jangan lupa untuk apa tuh? Untuk melunaskan daripada nadar kita, jangan lupa. Makanya kalau kita bernadar, bilangin ke bini kita, anak kita, bapak nadar atau papa nadar nih, nanti kalau udah selesai, udah sukses, udah sembuh dari sakitnya, tolong bilangin, tolong ingetin gitu, demikian ya. Karena ini hukumnya wajib. Nah ini ada orang bernadar, dia hidup di negeri Samarkand, dia ngomong kepada Allah, insyafahullahu, kalau Allah sembuhkan dia dari penyakitnya, la yatasaddaqanna bi jami'i amalihi yaumal jumu'ati an walidihi, sungguh dia akan bersedekah dengan semua kerjaannya pada hari Jumat untuk orang tuanya. Penting nih, sedekah buat orang tua kita. Jadi ente kalau sedekah, naruh di masjid, mushola, pesantren, madrasah, kemudian selesai, udah kelar, angkat tangan ente, minta kepada Allah, ya Allah, sampaikanlah pahala sedekah saya, sebutin ente punya orang tua itu. Jadi nggak penting nulis di mana tuh, nulis di amplop, tolong bacain Fatihah. Biasanya yang lebih ikhlas anaknya tuh, demikian. Apalagi sampai tulis rumahnya tuh, RT sekian, cat rumahnya warnanya putih, tulis semua. Gak usah gitu ya. Sebutin sedekah dari hamba Allah, tahu dia ketahuan Fatihahnya buat fulan, nggak usah, udah. Kita kalau dalam masjid mushola ngasih aja, udah, nggak perlu pakai apa, sebutin untuk almarhumah dari hamba Allah, nggak ketahuan kan tuh. Fatihah ketahuan, Fatihah namanya siapa? Yanto. Nah nggak itu ketahuan dia sedekah tuh. Makanya nggak usah, nggak perlu. Kalau yang udah ngerti, yang udah ngaji, kita sedekah, masjid, mushola, madrasah, pesantren, udah kelar, angkat tangan kita. Udah kita kasih nih, angkat tangan kita. Ya Allah, sampaikanlah pahala sedekah saya untuk sebutin kita punya orang tua, fulan bin fulan atau fulana binti fulan, sampai langsung pada mereka semua. Jadi itu yang udah ngerti, yang udah ngaji, jangan sampai kayak tadi itu, jangan sedekah ditulis nama-nama, nggak usah, nggak perlu. Jelas ya, kayak gitu ya. Diamalin kayak gitu tuh, jadi nggak perlu. Pertama, ente selamat dari ria, hati ente itu nggak ada ria, nggak ada ujub. Kalau nanti disebutin, gira, nggak disebutin sama pengurusnya marah-marah, nggak disebutin, jangan-jangan dia ambil pengurus lagi aja. Pengurus lagi salahin, digaji kagak pengurus. Kayak begitu ya, itu yang boleh ngaji tadi itu ya. Jadi kalau ada sedekah ke masjid, mushola, jangan diapain itu, jangan ditulis nama-nama yang nggak perlu, nggak perlu. Tadi itu udah kelar kasih, ente sampai rumah pulang, angkat tangan, ya Allah, sampaikanlah ya Allah pahala sedekah saya untuk sebutin ente punya orang tua, fulan bin fulan atau fulanah binti fulan, sampai kepada mereka semua itu pahalanya. Nah ini orang bernadar, jika Allah sembuhkan penyakit dia, maka dia akan sedekahkan dengan semua kerjaannya pada hari Jumat untuk ayahnya, untuk orang tuanya. Jadi bakti dengan orang tua sampai orang tua kita meninggal tetap tuh. Minimal kata ulama bilang itu anak doain dengan kalimat Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu minimal tuh. Bakti ente yang dengan orang tua minimal ente ucapin dengan kalimat doa tadi, Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Orang tua ente udah meninggal, bisa masih itu, masih bisa ente sedekah berapapun, 1000, 2000, 5000, langsung angkat tangan, ya Allah, sampaikanlah ya Allah pahala sedekah saya untuk orang tua saya, sebutin namanya fulan bin fulan atau fulana binti fulan.
Fa'asha zamanan tawilan yaf'alu, maka ini orang hidup dengan lama masanya, masa yang lama, maka dia kerjakan tuh. Jadi dia hidupnya lama. Tadinya sakit, langsung Allah kasih apa tadi? Sembuh dari penyakitnya. Fa fi yaumin tafa jami'an nahari falam yahsul lahu syai'un yatasaddaqu bihi. Dia udah sembuh, Allah kasih. Setiap hari Jumat pasti dia apa tadi tuh? Sedekah tuh buat orang tuanya. Dia nggak lupa tuh. Terus sepanjang dia punya hidupnya demikian. Satu hari waktu dia muter di sepanjang siang hari, falam yahsul lahu syai'un yatasaddaqu bihi. Dia nggak punya apa-apaan, nggak punya apa-apaan untuk sedekahin. Ini udah di atas miskin nih orang nih. Jadi lagi masih ada kehidupan dunianya, masih ada hartanya, selalu dia nggak lupa tuh. Setiap hari Jumat pasti apa dari itu? Dia sedekah, kemudian pahalanya buat orang tuanya tuh. Pas dia udah nggak punya apa-apaan lagi, dia bingung tuh. Ini yang sedekahin pakai apa? Orang ada apa? Masa motor kan? Motor buat gojek. Pastafta ba'dul ulama'i, maka ini orang langsung minta fatwa kepada sebagian ulama. Ini bagaimana jalan keluarnya? Saya udah nggak punya apa-apaan lagi, sementara saya pengen tetap apa tadi? Sedekah yang pahalanya buat orang tua saya. Ini bagaimana jalan keluarnya? Faqala lahu, maka ulama itu bilang kepada ini orang, ukhruj, keluarlah engkau, watlub, carilah kisral bittihi, cari kulit semangka. Ini kalau udah miskin banget tuh. Kita kan nggak begitu, kagak, masih punya duit kita, alhamdulillah. Keluarlah engkau, carilah kulit semangka, waghsilhu bil ma'i, cuci dengan air tuh kulit semangka, wakhrib bihi ala tariqi ahli rasatiqi, dan keluarlah engkau bawa itu kulit semangka yang dicuci dengan air di atas jalan yang biasa dilewati oleh orang-orang du'afa. Watrahu baina hamirihim, taro, ada itu taro di keledai-keledai mereka, taroin tuh. Jadi itu kulit semangka yang udah dicuci bersih, kemudian taroin di keledai orang-orang du'afa. Waj'al thawabahu liwalidayka, jadikanlah pahalanya untuk kedua orang tua engkau. Fatakhruj minan nadri, maka engkau keluar dan nadar. Saking apanya itu? Saking miskinnya, nggak punya apa lagi tuh. Sampai kayak begitu fatwa daripada ulama tuh. Ente nemuin kulit semangka, cuci, kemudian taruh di keledai orang-orang du'afa, minta kepada Allah, itu pahalanya buat kedua orang tua ente. Maka engkau sudah keluar daripada apa? Daripada nadar. Fa'ala dzalika, dikerjain tuh. Saking udah miskinnya dia. Fara'a lailatas sabti fil manami abawaihi yu'aniqanihi, maka ini orang melihat malam Sabtunya. Jadi Jumatnya sedekah kayak tadi, malam Sabtunya dia tidur mimpi ketemu dengan kedua orang tuanya. Ini kedua orang tuanya melukin ini anak. Wa yaqulani lahu, kedua orang tuanya bilang kepada ini anak, ya waladana, wahai anak kami, wahai anakku, amilta ma'ana kulla syai'in min wujuhil khairi, engkau sudah melakukan untuk kami setiap hal-hal kebaikan, engkau hadiahkan pada kami pahalanya. Hatta at'amtanal bittikha, sampai engkau terakhir memberikan kami makan. Dengan cara apa pahalanya kau sampaikan? Dengan cara engkau bersedekah dengan kulit daripada sebuah mangga. Ya Allah, kayak begitu sampai itu pahalanya. Tapi tidak begitu banget ya, yang begitu banget. Selama masih ada duit, selama masih ada harta, sedekahin untuk orang tua kita yang sudah apa? Yang sudah berpulang ke rahmatullah. Kata ini orang tua, "Akunna nashtahihi", kami sangat menginginkannya, subhanallah. Jadi ahlul barzah, orang yang udah meninggal, sedekah sampai kayak tadi doang tuh, sampai pakai kulit semangka, kemudian pahalanya disampaikan kepada mereka, mereka gila, mereka senangnya luar biasa itu. Radhiyallahu anka, maka Allah redha kepada engkau, ya Allah. Kayak begitu ya. Apalagi segala ada sedekah hari Jumat ya. Pakai nasi bok, pakai apa lagi tuh, macam-macam. Ada yang isinya daging, ada yang kentang, ada yang zong kadang-kadang. Ada yang zong kadang-kadang. Kadang-kadang kesian tuh, pasti bukan. Ya kosong sih.
nasib lo udah. Zong ada iseng, tahu lupa tahu iseng. Jangan cinta buka kosong. Itu kejadian nggak bukan soal benar anak pas bukan saat kosong waktu itu pasti dulu gitu. Biar banget. Jangan ya, yang sedekah yang begitu ya, jangan ngasih zong gitu. Jadi gitu ya, pahala sedekah hari Jumat sampai kepada orang-orang yang sudah berpengharapan rahmatullah. Penting tuh. Di sini ada PRT tuh, PRT bikin PRT ya. Nah, sedekah Jumat bikin tuh. Ente yang ada rezeki silahkan tuh ke PRT Pak Andre itu, silahkan bergabung tuh. Biar 2.000, 5.000, 10.000 sedekah namanya itu. Kemudian war'a amirul khurasana abahu fil manami. Ada seorang pejabat pemerintah Khurasan. Dia melihat ayahnya waktu dia tidur, dia ngimpi melihat ayahnya waktu dia tidur. Faqala lahu, maka ayahnya bilang kepadanya, ya amiru, wahai amir, wahai pejabat pemerintah. Faqala la taqul ya amiru, wahai ayah jangan bilang ya amir. Kenapa demikian? Fa innal imarata qad dhahabat. Kalau udah di alam barzakh nggak berlaku pejabat tuh. Nggak laku, udah mati. Hamba Allah sama semua kita urusannya. Mau kiai, mau ustaz, mau siapapun hamba Allah. Kalau udah ke alam barzakh nggak apa tuh, nggak laku semua. Yang ada man rabbuka, wa man nabiyyuka, wa ma imamuka, wa man ikhwanuka, wa ma kiblatuka. Sama yang kaya, yang miskin, yang naik mobil Alphard, yang naik mobil Mercy, yang naik odong-odong sama semua. Yang ditanya man rabbuka, kalau udah masuk kuburan sama semua. Yang beda cuma di alam apa? Alam dunia doang. Kita punya tingkatan cuma kehidupan di alam dunia. Nanti di akhirat bukan gitu, bukan. Tetap yang duitnya triliunan, yang miliaran sama dengan orang yang miskin sama sekali nggak punya apa, sama. Yang ditanya apa? Man rabbuka, wa man nabiyyuka, wa man ikhwanuka, wa man kiblatuka. Sama semua demikian. Jadi nggak laku jabatan, nggak laku. Ente camat di mana? Masuk di kuburan sama. Amalnya nggak benar dikebukin malaikat. Amalnya benar ada nikmat kubur. Sama semua. Sama semua. Mau kiai, mau ustaz, mau siapapun sama demikian ya. Maka jangan kita belaga hidup dalam dunia. Tetap bakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mau jadi apaan kita, mau jadi kiai, jadi ustaz, jadi santri, jadi pejabat, tetap kita istiqamah dalam ibadah kepada Allah. Karena nanti yang penting, yang paling laku di alam barzakh, amal-amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Ini yang bilang nih, fa innal imarata qad dhahabat. Apa namanya dibilang? Jabatan itu semua sudah hilang kalau sudah masuk alam barzakh. Walakin tetapi kul ya asiru, katakanlah ya asiru, wahai seorang tahanan Allah ini. Wa inna ma ya bunayya, kata orang tuanya, wahai anakku, idza akalta lahma, apabila engkau makan daging, fa at'imna minhu, kasih makan kami dong. Artinya apa? Sampaikan pahala kepada siapa? Pada kami. Bagaimana gambaran contohnya? Bi antatrahu baina aidis sananiri wal kilabi. Engkau letakin makanan, kasih kucing, kasih anjing. Ya Allah. Makanya orang dulu kalau punya makanan dikasih siapa tuh? Sisanya kasih kucing atau kasih ayam atau kasih anjing tuh. Kita kan sih ada ayam kayak Ciamang tuh. Ciamang nggak ada lagi. Ada kucing, ada ayam, kasih tuh, siapin tuh. Jangan lupa tuh, laku tuh. Laku nanti pahala sampai tuh. Kata ini orang tua, kalau engkau makan makanan, kasih kucing, kasih anjing, kasih ayam, waj'al thawabahu lana, minta kepada Allah pahalanya kirim untuk kami ya Allah. Sampai kayak begitu tuh. Jadi ente kalau makan bahan jangan dibuang. Ada kucing di sini, ada yang Ciamang, ada burung Ciamang. Untung kita sini ada Ciamang yang merek kayak gitu, untung gitu. Ada kucing banyak tuh.
Nah, kasih tuh sisa makan yang kita makan, kasihin tuh. Udah kasih, angkat tangan, tapi jangan panjang atau angkat tangan panjang bawah dapat piru tuh. Jangan kata berkandang jangan kesinggung jangan. Jadi gitu ya, kasih makan ayam, kasih makan kucing, kasih makan burung, langsung minta kepada Allah, ya Allah, sampaikanlah ya Allah pahala sedekah saya kepada kucing, kepada ayam, kepada burung, kepada orang tua saya, sampaikan mereka semua itu ya. Fahana ashtahihi, maka aku kata orang tuanya, aku telah senang, aku telah sangat menginginkan daripada pahala tersebut. Walidhalika, oleh karena itu yuqalu, dikatakan innal arwaha yajtami'una fi kulli lailati jumu'atin fi manazilin. Ini penting nih, sesungguhnya roh-roh orang mukmin itu mereka berkumpul setiap malam Jumat di rumah mereka. Makanya kita kalau malam Jumat jangan lupa tuh baca apa? Baca Yasin, baca Kahfi, baca Quran, segala macam tuh. Doain orang yang udah berpulang ke rahmat daripada orang tua kita. Mereka datang ke rumah-rumah mereka langsung setiap malam Jumat itu, apa tujuannya? Yarjuna doa al-ahya'i wa sadaqatihim. Mereka mengharapkan ada doa dari orang yang masih hidup, dari istrinya, suaminya, anaknya, cucunya, kerabatnya, dan mengharapkan apa lagi? Sadaqatihim, sedekah-sedekah mereka. Itu demikian tuh. Makanya kita sunnah dianjurkan sedekah hari Jumat. Jangan lupa itu tadi itu. Langsung angkat tangan minta kepada Allah, ya Allah sampaikanlah pahala sedekah saya kepada seperti kita punya orang tua, fulan bin fulan atau fulana binti fulan. Jangan lupa tadi ya, kasih makan ayam, kasih makan kucing, kasih makan anjing juga sama kayak gitu. Angkat tangan kita, ya Allah sampaikanlah pahala sedekah saya seperti kita punya orang tua itu untuk fulan bin fulan atau fulana binti fulan, sampai kepada mereka semua. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ard. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asad. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Rabbi ighfirli warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya
والدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.